عمر بھر میرے گھر میں رہی روشنی، عمر بھر میرے گھر میں رہی روشنی، مصطفیٰ کی میں توصیف کرتا رہا، عمر بھر میرے گھر میں رہی روشنی، ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، آدمی کو ملی علم کی روشنی، آدمی کو ملی علم کی روشنی، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی۔ حضرات، میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس دل جمعی کے ساتھ اور محبت و خلوص کے ساتھ میرے اشعار کو سنا، اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام سامعین کو اور تمام اس ملک کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ادب کا ذوق عطا فرمائے اور وہ ہمیشہ ادب کے لیے سیدی بقول اعجاز رحمانی کے کہ عزم طلب اعجاز نہ ہو کم، جوش تلاطم بڑھنے سے بڑھتے رہو ساحل کی جانب، ہمت کو بتوار کیے۔ میری اور تمام حاضرین محفل کی یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ جو جی بالکل صحت عطا فرمائے۔ صحت تو ماشاءاللہ دیکھیں ان کی عمر ویسے مجھے کہنا چاہیے مارے انہیں کوئی آر محسوس نہیں ہوگا، عورت تھوڑی یہ تقریباً 70 کے قریب ہیں، آپ اندازہ کریں تو اس عمر میں بھی آپ یقین کریں میرے خیال تقریباً 10-12 تو انہوں نے غزلیں آپ کو سنائی ہوں گی، 2-3 نعتیں تو، اور کہیں بھی ترنم جو ہے وہ ٹوٹا نہیں، تو ان کی ہمت کی داد دیجیے۔ بہرحال ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ کو صحت دے، اور اسی طرح آپ یہاں آتے رہیں اور اس طرح یہ محفلیں سجتی رہیں، اور اسی طرح آپ لوگ آ کر ان محفلوں میں ان کو سنتے رہیں، اور آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آخر میں صدر محفل کے بغیر محفل اختتام کو نہیں پہنچ سکتی، اور اتنے خوبصورت صدر محفل ہمارے مقصود الہی شیخ صاحب، بھابھی کو بھی میں کہہ دیتا ہوں، بھابھی کسی سے کم نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا تعارف کروانا یہ تو خود اپنا تعارف ہے، مقصود الہی شیخ صاحب۔ خاتون حضرات، میں سمجھتا ہوں اتنی اچھی محفل کے بعد، اتنی اچھی تقریر اور اس سے پہلے اتنے خوبصورت کلام کے بعد کچھ کہنا آپ کو بور کرنا ہے، لیکن ایک فرض ہے، میرا خیال تھا کہ یہ مجھے سہمت نہیں دیں گے، لیکن یہ میں اپنے آپ کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اعجاز صاحب کی محفل ہو اور مجھے یہ اعزاز ملے۔ میں تو غریب شہر تھا، عموماً مشاعروں کی اور ایسی محفلوں کی صدارت کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کرتے ہیں۔ ہمارے کمشنر یہاں حاجی صاحب اور دونوں حاجی صاحبان بیٹھے ہیں اور ان کی موجودگی میں بٹھا دیا۔ باہر خدا کا شکر ہے، بڑا خوشگوار وقت گزرا، بہت خوشگوار وقت گزرا۔ ان کی خوبی ہے ان کے کلام میں، مثلاً ایک میں نے نوٹ تو لیے نہیں کہ کہتے ہیں حباب وہ جو سطح آب پر ہے، اور جو موتی جو ہے زیر آب ہے، اسی طرح سے ایک جگہ آب ہونا کہ ہماری زبان کا محاورہ بدل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ
यहाँ पर और भी ज्यादा मुश्किल है। अगर अल्लाह ताला ने हमें ज़ौक़ अदब नसीब किया तो इंशाअल्लाह हमारी ज़बान भी जिंदा रहेगी, उसका मुहावरा नया सही वो होगा। और बहुत ज़रूरी है कि एजाज रहमानी साहब जैसे मुमताज़ शोरा यहाँ तशरीफ़ लाएं और वो हमें ये मौका मिले कि उन्हें सुने। आप यकीन मानिए कि इनके कलाम में तह दर तह मायने होते, इतना पुरमग़ज़ है। मसलन एक गज़ल में ये अशार पढ़ रहे थे कि वहाँ पर चट्टानों का जिक्र था और आप और वो फूल का, खाक का, पता नहीं किस किस का जिक्र था, उसके साथ ही माजूल और महसूल जैसा भी आ रहा था। तो ये जो कम्बिनेशन है, ये जो इम्तजाज है जो नेचर का और फिर दुनिया का जो है, इतनी खूबसूरती से इतने बैलेंस के साथ बहुत कम देखने में आता है। इनकी शायरी बुलंद है, इनके ख्यालात पाकीज़ा हैं और इतना मुहावरा इतना आसान है। आपने देखा अल्फाज इतने आसान हैं कि वो ऐसे इनके लब से निकलते हैं और दिल में उतरते चले जाते हैं। तो ये इनके सामने कुछ कहना है, इश्तियाक साहब, सूरज को चिराग दिखाना है। अब ये मुहावरा तो मुझे उम्मीद है सामने सब तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने मुझे भी सुन लिया इतने अच्छे कलाम के बाद, तो मेरा ख्याल है महफिल खत्म होनी चाहिए। ना उन्हें जरूरत थी, ना मुझे जरूरत थी, किसी को नहीं, बस आप और ये होते। और इन्होंने बड़ी खुश सलूबी से, खुद सलीक़गी से अपना कलाम सुनाया और बड़ा खुशनुमा खूबसूरत कलाम था। मैं दाद नहीं दे सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझसे ज़्यादा आपने इन्हें पसंद किया होगा। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप तशरीफ लाए, और भाभी आपका भी खास तौर से शुक्रिया कि आप सूरज और चिराग की बिल्कुल मिसाल इससे पहले कि आप उस तरफ लपकें, चंद शुक्रिया खास तौर से दोनों हाजी साहबान एक कोने में बैठे हुए, इनका हाजी मुसद्दुक हुसैन, हाजी नज़ीर हुसैन। ये मैं कहा करता हूँ कि ये ब्रैडफोर्ड के दो थंब हैं। तो इनका खुसूसन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम से। और उनकी मिसेस क्या है? उनकी मिसेस थामे हुए और अगर मसूद सादिक का शुक्रिया अदा ना किया, क्योंकि मसूद सादिक साहब वो हैं जो कोई बड़ी मतलब ये कि कोई दिलचस्पी नहीं थी, वहां बैठे हुए थे, अपना काम करते, टेलीफोन बात कर रहे थे। मगर जब एजाज रहमानी के कलाम ने उनके दिल पे असर किया तो कह रहे मैं जरा कार जहाँ कैमरा ले आऊं। तो ये मसूद, थैंक यू वेरी मच फॉर द हेल्प व्हिच यू प्रोवाइडेड। और मसूद सादिक का एक तारुफ ये भी है कि ये जो शुरू के ब्रॉडकास्टर्स हैं रमजान रेडियो के हवाले से, उनमें से ये एक हैं मसूद सादिक। और लीड्स में भी हमारी जब हमने रेडियो शुरू किया था तो जहाँ हाजी साहिबान की गाइडेंस थी, वहाँ इनका प्रैक्टिकल जो है ना हेल्प हमारे सामने थी। सईद खान साहब लीड से तशरीफ लाएं, एजाज रहमानी के मद्दाहों में से हैं, और इनकी भी जो इन्होंने कोऑपरेट किया, इनका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ा शुक्रिया हडर्सफील्ड और ड्यूसबरी से जो खवातीन खास तौर से तशरीफ लाई हैं रेडियो रमजान, वहाँ की कुछ अरकान भी हैं यहाँ, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप तशरीफ लाए। मुझे पता था कि आप दाद दे रही हैं और बाज़ अशार वो आपको समझा रही थी, मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे। और सबसे बड़ा शुक्रिया आप सबका कि आप लोग तशरीफ लाए। इतने ही लोग इन्वाइटेड थे माशाल्लाह, आपने देखा वो चेयर सारी भर गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ क्वालिटी के सामने हो, सुनने वाले हों, वहाँ मज़ा भी आता है। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। और मैं आप सबकी तरफ से सदर महफिल का और एजाज रहमानी का खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि खवातीन पहले खाना खा लें, मर्द तरह बैठे रहें। तो बिस्मिल्लाह आप लोग शुरू कीजिए। अगर खवातीन हैं वो पहले खा लें, खाना ले लें, उसके बाद वैसे उमन जो है मर्दों को खवातीन खिलाती हैं, आज हम आपको खिलाते हैं। तो बिस्मिल्लाह कीजिए।